الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قمت الصلاة قمت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا وأعدت للذين كفروا وكذبوا بآياتنا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم عافنا وإيانا المسلمين وانصرنا وإيانا المسلمين واحفظنا وإيانا المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في رفح وفي غزة وفي فلسطين وفي أنحاء العالم
لإعلاء كلمتك هي العليا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kaifa asbahtum jami'an? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu, pagi ini kita diimami oleh imam baru. Dan memang baru tiba tadi malam dari Indonesia. Ikut sama Ustadz Ones, juga di sini jam 2 malam lah, dari malam itu. Beliau namanya Dr. Haji Bukhari Muslim. Beliau di samping Ustadz, dai, juga sebagai lawyer, sebagai pengacara. Sama dengan saya, pengangguran banyak acara. Acara juga, ya. Beliau ini kampungnya dari NTT, Nusa Tenggara Timur, satu daerah yang sangat minoritas Muslim, tidak sampai 10% Muslim di provinsi NTT itu. Nah, beliau berangkat dari sana, tapi beliau bukan mu'allaf,
beliau mukallaf. Ya. Beliau dulu hampir 10 tahun imam di Masjid Baitur Rahim, Istana Negara Republik Indonesia di masa Presiden SBY. Jadi beliau ini banyak linknya, banyak jaringannya. Maka pagi ini kita minta beliau sedikit, maksimum 10 menit Ustaz. Ya, karena ini hari kerja, kita dengarkan sejenak tausiah dari beliau sebagai ta'aruf, perkenalan ya kepada Ustaz Dr. Bukhari Muslim. Falyatafaddal masykuran. Ya, dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu nikmat, satu karunia yang besar dari Allah. Kita dapat bangun pagi, syukur-syukur bisa witir, bisa tahajud. Mudah-mudahan semua aktivitas kita dibuka dengan rahmat Allah, dibuka dengan berkah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku sejak awal paginya. Mudah-mudahan keberkahan ini menyertai seluruh aktivitas kita, seluruh amaliyah kita, sehingga insya Allah hidup kita akan bermakna di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah insyaallah. Salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan hidayah Islam yang telah Allah anugerahkan buat kita, yang telah kita pertahankan, kita naikkan levelnya, kita tinggikan tingkatnya, kita kokohkan makomnya jadi orang beriman insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah dalam ittiba' itu, kita konsisten dalam contoh meladani beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, sering kita mendengar kalimat atau kata berkah. Berkah itu apa sih sebenarnya? Berkah itu secara bahasa itu maknanya tubuhul khair, ziyadatul khair. Makna lebih luas dijelaskan oleh para ulama, tubuhul khairu minallah fi syai'. Kokohnya, tetapnya, lengketnya, langgengnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Masya Allah, bangun pagi kita itu diawali keberkahan, pintu berkah terbuka. Rasulullah SAW mendoakan, dan doa beliau berlaku sampai hari kiamat. Doa beliau itu berlaku sampai hari kiamat. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai pengikut beliau setia, sebagai pencinta beliau, hendaknya menjadikan keberkahan itu meliputi seluruh aktivitas hidup kita, meliputi seluruh amaliyah kita. Kenapa? Karena itulah yang kelak akan membuat kita, mengantar kita untuk menjadi seorang muslim yang kafah, menjadi orang beriman yang konsisten. Ya adalah keberkahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh orang-orang yang beriman kemudian konsisten, yang telah menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Dia istiqomah, dia jaga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa yang dijadikan oleh tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Kalau tanazzal sekali turun selesai. Tapi kalau tanazzal turun naik bergantian, tidak stop, berhenti. Di malaikat diturunkan oleh Allah, belum naik yang turun lagi yang paling lagi. Mendamping kita, menaungi kita, membawa keberkahan buat kita. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih, jangan pernah takut. Kenapa? Karena orang beriman jaminan dari Allah. Di mana saja, masya Allah. Saya kemarin diinformasikan tentang Bapak, dia menyampaikan pahit-pahit informasi. Nanti masuk ini, masya Allah.
Saya punya satu, Allah Akbar. Saya bilang, Allah Tuhan yang saya percaya di Indonesia, Allah Tuhan yang sama di Los Angeles. Bahkan ada prediksi akan dipulangkan. Nah, pesan Bapak memperkirakan ini nggak nyampe. Dari namanya nggak nyampe, dari bentuknya ini bisa nggak nyampe, potongannya juga ada potongan yang bisa masuk Amerika. Jadi kan ada. Allah Akbar. Ternyata Allah udah, saya dari jauh lihat, wah ini ada penampakan, ada Arab. Nah, saya nanti ketemunya pas dia. Ternyata pada Allah Akbar, ketemunya orang imigrasinya keturunan Arab. Begitu dia tanya bahasa Inggris saya lahjanya, dialeknya, aksennya Arab. Dia nggak pakai bahasa Inggris lagi, pakai bahasa Arab. Saya juga bosan ngomong bahasa Arab. Serasa di Riyadh, serasa di Madinah, serasa di Abu Dhabi. Ngomong bahasa Arab, kalau nyambung. Yang saya perkirakan ditanya malah nggak ditanya. Nanya berapa kira-kira berapa lembar duit dolar ini. Saya tanya sama saudara, ini nanti diperiksa ya, habis diomongin, disebut besar 1000, dicek nggak 1000-nya itu, jangan dicek pula nih. Masya Allah. Kita saking asiknya ngobrol, saya bilang, ya saya di belakang masih banyak antri katanya. Kayak asik kan ngobrol. Sampai bertanya dari mana belum bisa belajar bahasa Arab. Saya bilang, alhamdulillah di Indonesia banyak orang yang belajar bahasa Arab di mana saja, di masjid, di madrasah, di kuliah, di mana saja, di ma'had. Dan alhamdulillah kita bisa lah sedikit-sedikit sudah tahu lah sebagai orang Islam kita punya kewajiban untuk bisa belajar bahasa Arab. Itu suatu keberkahan yang luar. Saya yakin sekali, waktu saya tiap sebentar dalam Ustaz tadi begini, masya Allah. Kemudian didapat tata bayangkan. Karena kata saya, wah ini bisa 2 jam kalau jalan kaki itu dari turun sampai. Ternyata pada umur dekat sekali. Tidak tahu, semalam turunnya cuma jalan nggak sampai 5 menit sudah sampai imigrasi. Di imigrasi pun lancar, masya Allah. Ketemu lagi orang sekampung saya. Beliau tidak menduga kalau saya orang Flores. Beliau malah mengira saya orang Minang. Beliau mengatakan, Pak, itu di rumah saya di Los Angeles ada orang kampung Bapak yang kontrak. Saya bilang, wah kampung mana Bu? Orang Minang. Oh maaf Bu, saya bukan orang Minang. Tapi memang saya orang Sumando Minang. Sumando itu artinya istrinya orang Minang. Beliau dari tadi saya melihat Bapak sholat, Bapak sholat macam saya pikir wah orang Minang banget yang tinggal di rumah saya katanya. Ternyata kami satu provinsi, dari Alor, saya dari Solo. Nyambung omongan. Ya sempat nelfon suaminya, dia bilang jangan ketemu orang Indonesia, yang baru satu ketemu orang Indonesia. Ketemu orang sekampung pula. Alhamdulillah. Lancar. Sampai turun kami bersama, beliau dijemput keluarganya. Ya insya Allah Bu, kita bisa jumpa lagi. Masya Allah. Itu keberkahan. Jadi banyak betul keberkahan kita rasakan dalam hidup ini. Ternyata kita nggak pernah memperkirakan. Maka Bapak Ibu pernah nggak berpikir untuk berterima kasih kepada sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan? Pernah nggak? Berterima kasih kepada sesuatu yang nggak penting-penting amat gitu. Yang nggak perlu kita terima kasih, memang sudah jalan hidup begitu. Pernah nggak? Ini contohnya gitu. Bapak Ibu, kalau tinggal di Jakarta, di Jalan Raya Bogor itu sebelah kanan perbatasan sebelum masuk ke Kota Depok itu ada pabrik besar. Di sebelah kanan kalau ada Depok itu ada besar. Itu tulisannya YKK. Atau dari Jakarta ke Bandung itu sebelah kiri ada pabrik besar tulisannya YKK juga. YKK itu apa Pak? Ada yang tahu? Harus lighting kan? Pernah nggak kepikiran Pak orang yang lihat harus lighting? Pernah nggak? Kita mungkin biasa-biasa saja, nggak pernah berpikir. Tapi coba kalau sekarang nggak ada lighting. Itu jamaah saya dari Papua bercerita. Beliau dulu sebelum jadi pengusaha besar di Papua itu jualan rombengan Malaysia. Dibeli di Malaysia, dijual di Papua. Salah satu yang dijual itu ada celana, kalau di istilah di kampung kita namanya celana segitiga biru. Bukan celana segitiga, tapi celana itu dari tepung segitiga biru. Itu kan ada tepung segitiga ini. Jadi buat celana, ya ada talinya pengikat. Ini saudara kita di Papua itu di sana. Dia beli, tapi dia nggak tahu cara pakainya. Iya, ikat aja. Dia pakai ikat mati. Pada rumah sakit perut Pak. Sakit perut dia Bapak. Ya kalau sakit perut, nggak bisa buka kan? Ya akhirnya ekspor aja begitu. Begitu ekspor dia pergi ke Pak Haji yang bilang, Pak Haji, kenapa nih Pak Haji jual celana bodoh? Kenapa ada celana bodoh Pak Haji? Kata Pak Haji, Pak Haji orang Bugis. Kenapa ada celana bodoh Pak Haji? Ini bisa dipakai, tidak bisa dibuka.
Wah, pagi sudah pusing, sudah tutup hidung. Wah, sudah bau kata orang Jawa itu ampun ini kota-kota. Sudah baunya kemana-mana, karena ini sudah ekspor nih Pak. Dia bilang sama apa namanya Pak Haji, ini bodoh. Ambil saja kau celana bodoh Pak Haji. Dia minta uang kembali Pak. Orang Papua kan begitu Pak. Kalau kita bertransaksi memang harus betul-betul gitu. Jual kebun harus disebut apa saja dari semua itu. Kalau dari sebut dia bilang saya jual kebun, dia pasti jual berapa? Tidak jual kurang, tidak jual ini. Dia harus betul-betul dirinci. Mereka cerita, dia Pak Haji, waduh bagaimana Pak Haji kalau Pak Haji bisa buka ini kan mati nih. Akhirnya Pak Haji ambil gunting dilepasnya itu. Oh, Allah sudah bawa penuh dengan ekspor Pak, barang-barang ekspor tadi itu. Pak Haji bawa saja, uang Pak Haji, bawa saja. Saya ambil uang saya saja, ambil celana bodoh ini katanya. Dia dalam keadaan tidak pakai apa-apa itu, pulang. Itu bayangkan, hanya kecil sebenarnya itu. Tapi kita nggak pernah mungkin secara khusus berterima kasih pada yang kita lakukan. Kita nggak pernah mungkin bagaimana susah itu memasang hal-hal itu. Dan itu dalam hidup kita. Banyak betul dalam hidup ini yang belum sempat kita terima kasih. Belum sempat, bahkan mungkin hal yang sangat mendasar. Berterima kasih khusus kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Mungkin seharusnya kita belum. Di sini apa? Maka mengundang keberkahan di awal kali itu apa? Untuk agar semua kebaikan menyertai. Karena ternyata kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah mendoakan saudara yang tidak diminta. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita yang tidak diminta itu cepat dikabulkan oleh Allah. Doanya istri kepada ikhlas kepada suaminya, doa suami kepada istrinya, doa orang tua kepada anaknya, doa anak kepada orang tua, dan sahabat kepada sahabat yang lain. Masya Allah. Keikhlasan doa itulah ada keberkahan yang disertai oleh Allah. Yasubutul khair min Allah. Kokohnya, langgengnya kebaikan dan Allah sesuatu. Maka inilah sehingga sunnahnya kita ketika bertemu bersama ngobrol bersama kita akan barakallahu fiik. Dan jawab wafiq barakallah. Karena ucapan itu adalah ucapan yang biasa dilakukan berdosa. Ucapan dilakukan kepada orang-orang soleh, ucapan orang-orang beriman. Yang hendaknya kita lakukan, kita biasakan dalam hidup. Ucapannya sebenarnya, tapi kan jarang kita ucapkan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Di mana sih kita berjumpa? Di mana sih kita bertemu? Kenapa? Karena semakin besar energi positif yang kita keluarkan, semakin besar Allah menghadirkan energi positif kita. Kita berharap orang baik seperti kita. Lihat bagaimana Masya Allah dia kerja luar biasa, rumahnya, anak-anaknya hidup bahagia seperti saya sendiri, sebagai saudara sendiri. Tapi dia merasa enjoy dia hidup. Dia merasa asik. Nanti kalau ketemu masalah, baru dia ingat sama Allah. Padahal mana tuh? Kata Tuhan itu seperti orang yang di tengah laut, di tengah badai, di tengah gelombang. Begitu ada gelombang, semua menyebut. Yang tidak pernah menyebut Allah, menyebut Allah. Orang Muslim pun menyebut Tuhan dengan namanya yang dia kenal, dia tahu. Dia sebut semua. Padahal mana tuh? Begitu sudah sampai di pelabuhan, sudah tertambat kabarnya, ada sebut lagi. Maka doa keberkahan itu apa? Untuk mengingatkan syuddu ba'duna ba'd, menguatkan kita satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian rahimahullah, saya Allah ini kemarin memang dipersiapkan tadinya Ramadan tahun ini bisa datang ke sini. Ternyata kemarin misalnya telat. Dari beberapa teman yang bikin, saya ada yang keluar. Ditunda, ya insya Allah. Begitu dapat informasi ini, ya pada Allah dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, bisa hadir, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Pak kita pada hari ini, nama saya yang disebut lengkapnya Ahmad Bukhari Muslim. Saya lahir di Indonesia Timur, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Solo Timur, Desa Nyohayo Timur, pindah ke Kalimantan Timur, di Balikpapan Timur, terus pindah lagi ke Jakarta Timur, terus ke Timur Tengah. Makanya istri saya orang Barat, bukan orang Bulet, orang Sumatera Barat. Alhamdulillah sekarang tinggal di Bekasi Timur, Pak. Insya Allah. Jadi ini mudah-mudahan oleh Allah SWT dalam perjalanan silaturahim di Los Angeles ini dan sekitarnya, mudah-mudahan berkah Allah. Teman saya kemarin di bandara mengatakan saya nggak yakin kalau antum masuk berarti nggak yakin. Ini teman saya, teman dekat. Dia mau berangkat umroh, ketemu saya di bandara kemarin. Benar, aku mau ke Amerika. Anda yakin kalau Anda bisa masuk? Oh,
Kalau Allah mentakdirkan saya masuk, saya masuk. Kalau Allah yang mentakdirkan saya dipulangkan, ya sudah. Gempa Indonesia. Terima risiko. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua berkahi Allah SWT. Yang bisa memaknai kita sekecil apapun. Jangan pernah bersedih kelaparan. Karena sekecil apapun, tapi bisa lewat doa. Karena Nabi SAW zalat itu mujibah doa. Gunung saja bisa bergeser karena doa. Apa yang kau dengan persoalan-persoalan? Mudah-mudahan Allah SWT hingga menjadi kekuatan buat kita berdua. Dan saya merasa bersyukur, Masya Allah. Belum kesini aja udah banyak saudara. Adanya, saya telepon saya juga ada. Saya belum kesini. Tadi saya sudah menginformasikan kemana-mana. Mau diundang ke Miami, diundang ke Panama, tunggu Pak, itu masih sebentar nih. Jangan ada jauh-jauh, kalau cuma dekat, insya Allah Pak. Saya di dunia pun di antara 3 saya datang. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang menandakan doa terus berjalan lagi, yang berusaha kepada Allah daripada syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu, beliau sudah berikan tausiah singkat tapi padat dan ini kocak juga ya, dari Timur Tengah nih. Ini saya kenalkan Ustaz Bukhari, ini Pak Ketua kita, Ustaz Farhat Ambadar, ini juga pengurus kita Pak Joko, ini semua Pak Haji Rizal, kenal-kenalan. Ini dari Singapura Pak Hairul, ya, dan itu kameramen kita nih. Tanpa beliau nggak akan maju kita ini. Ya Pak Arif, ya. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ceritanya Ustadz Bukhari Muslim ini baru keluar kisahnya, udah nggak sabar nunggu bulan Ramadan akan datang. Ustadz, saya mau jajal, walaupun hanya 5 hari katanya. Langsung beli tiket sendiri, ya. Ya Insya Allah, ya, mulai hari ini. Yang beli tiket orang Singapura loh. Oh iya, Singapura. Beliau ini punya klien, dia lawyer, pengacara, sama dengan saya tadi pengurus acara ya. Jadi beliau mulai hari dari itu pulang hari Senin, tanggal 24. Ya, jadi singkat 5 hari. Memang cuma jajal doang. Makanya jangan bicara ekspor ya. Dan ekspor dulu begini, bahaya. Nanti bawa semua nanti. Jadi insya Allah sabar nanti bulan Ramadan insya Allah ya, kita kelilingkan. Tidak perlu jumpa Trump langsung. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Sebenarnya beliau juga teman saya satu alma mater juga, satu kuliah. Cuma beliau lebih dulu dari saya, walaupun saya lebih senior umurnya, karena beliau lebih dulu masuk Islam dari saya. Iya, ya kan? Beliau ini adalah masuk Islamnya 50 tahun yang lalu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, nanti malam usahakan hadir, kita dengarkan juga tausiah dari beliau, ya. Nah, pagi ini belum kita hajar ini, tidak usah tidur, kita mau pergi jalan-jalan langsung, ya. Kita jajal dulu, benar kita mau jajal pisah nih gitu kan? Kalau tidur berarti nggak benar, ya. Jadi namanya pejuang itu nggak ada tidur-tidurnya lagi ya, pokoknya mainkan terus. Ya, saya dulu menjajal langsung 2 bulan keliling Amerika, nggak main-main itu. Baik, demikian Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi ya, di pagi hari ini. Sampai seterusnya insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang.
Singapura, instruktur, bukan lagi pilot, instruktur. Ya guru